اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل ویور۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایولوجی کا اور پیڑ کے ساتھ تو کیا ریلیشن شپ ہے، کیا انٹریکشن ہے۔ تو فرسٹ آف آل لنکیج آف بایولوجی وتھ فزکس ہم پڑھتے ہیں کہ بایولوجی کا فزکس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے۔ پیپر میں اس طرح کوسچن آ سکتا ہے کہ ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین بایولوجی اینڈ فزکس، یا ہاؤ بایولوجی از لنکڈ ود فزکس۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بایولوجی اور فزکس کا لنکیج کا پوچھ رہے ہیں۔ تو فزکس ہمارے پاس وہ برانچ آف سائنس ہے جو کہ پرووائڈ کرتا ہے فنڈامنٹل پرنسپل، وہ فنڈامنٹل بنیادی پرنسپل وہ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ چل سکے میٹر اینڈ انرجی کے بارے میں۔ تو ہم یہ ایگزامپل کے تھرو جو ہے نا لنکیج آف بایولوجی وتھ فزکس اسٹڈی کریں گے کہ فرسٹ آف آل ہمارے پاس بایو میکینک ہے کہ بایو میکینک کا کیا ایگزامپل ہے۔ تو بایو میکینک میں ہم پڑھتے ہیں کہ فزیکل فورس دا اسٹڈی وہ فزیکل فورس جو کہ افیکٹ کرے لیونگ آرگینزم، اس میں ایگزامپل میں موجود ہے ہیومن موومنٹ۔ تو یہ ہیومن موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ واکنگ، رننگ اور تھروئنگ انوالو انالائزنگ فورس، ٹارک اینڈ کائنیمیٹکس۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹارک ہو، کائنیمیٹکس ہو، یہ جو ہے نا دونوں ٹرم فزکس کے ہیں۔ تو یہ ایگزامپل ہو گئی بایو میکینک کی۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل بایو اسٹرینتھ ہو۔ تو بایو اسٹرینتھ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسٹریس، اسٹرین اینڈ الاسٹیسٹی۔ تو یہ تینوں ٹرم جو ہے نا یہ بھی فزکس کے ہیں۔ تو یہ کس طرح لیونگ آرگینزم پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ ایگزامپل ہو گئی لنکیج آف فزکس ود بایولوجی کا ہیومن موومنٹ یا بایو میکینک ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے فلوئڈ ڈائنامک اینڈ سرکولیٹری سسٹم ہو۔ ہمارے پاس کس طرح لیونگ آرگینزم میں فلوئڈ ڈائنامک اور سرکولیٹری سسٹم ہوتی ہے۔ تو وہ ایگزامپل انکلوڈ ہے بلڈ فلو، کہ کس طرح ہمارے پاس ہیومن آرگینزم میں بلڈ فلو کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور اس کی فلو ریٹ اور بلڈ پریشر جتنے بھی ہو۔ تو یہ بیسیکلی فزکس کے رول اینڈ پرنسپل ہے۔ اسی طرح ہارٹ فنکشن کے ہمارے پاس جو ہارٹ ہے اس کا کس طرح فنکشن ہے۔ تیسرا ایگزامپل ہمارے پاس ہے تھرمو ڈائنامک اینڈ میٹابولزم۔ میٹابولزم ہم کہتے ہیں نا کہ سم آف آل دا کیمیکل ریئیکشن ڈیٹ اکرنگ انسائڈ دا لیونگ آرگینزم۔ تو کس طرح ہمارے پاس لیونگ آرگینزم میں وہ ریئیکشن ہوتے ہیں کیمیکل، جس طرح فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپائریشن ایک بایولوجیکل سسٹم کے اندر۔ تو یہ سب ٹرم جو ہے نا فزکس کے فنڈامنٹل پرنسپل اینڈ رول پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ایگزامپل تھرمو ڈائنامک اینڈ میٹابولزم میں ہمارے پاس موجود ہے سیلولر ریسپائریشن جو ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ فوٹوسنتھسس بھی آ سکتا ہے کہ فوٹوسنتھسس وہ انرجی کنورجن ہے نا، فزکس میں ہم پڑھتے ہیں انرجی کنورجن، میٹر اور انرجی۔ تو اسی طرح فوٹوسنتھسس بھی انرجی کنورجن ہے لیونگ آرگینزم میں، پلانٹ میں کس طرح انرجی جو ہے نا وہ گیسیس ایکسچینج اکر ہوتی ہے۔ تو یہ اور اسی طرح آپٹکس اینڈ ویژن، جو ہمارے پاس نظر اور آپٹکس ہے، جو بھی آئی پلے سگنیفیکنٹ رول ان انڈرسٹینڈنگ ویژن اینڈ ہاؤ لائٹ انٹریکٹ ود دا آئیز۔ ہمارے پاس جو آئی کا جو پارٹ ہے اس میں کس طرح ہمارے پاس وہ ویژن ہے اور کس طرح اس کی لائٹ ہے۔ تو ایگزامپل انکلوڈ ریفریکشن، جب امیج فارمیشن ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر ہم فزکس میں پڑھتے ہیں۔ تو بینڈنگ آف لائٹ، ریفریکشن ہم کہتے ہیں بینڈنگ آف لائٹ ہو۔ تو کس طرح ہماری آئی میں جو جن میں لینز موجود ہے تو وہ وہاں پہ بینڈنگ آف لائٹ کس طرح ہوتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کلر ویژن ہے، کلر ویژن جو ہمارے پاس ہے کلر ویژن، تو وہ کس طرح مختلف قسم کے کلر ہمارے پاس ریٹنا میں ہے۔ تو یہ سب ہمارے پاس موجود ہے فزکس کے پرنسپل اور رول فنڈامنٹل یا بیسک جو ہم اپلائی کرتے ہیں بایولوجی میں۔ ان میں یہ سب ہم نے ریڈ کی، آپٹکس اینڈ ویژن ہو گئی، بایو میکینک ہو گئی، فوٹوسنتھسس اینڈ ریسپائریشن، یہ سب ایگزامپل ہے۔ اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ آپ وہ لنکیج آف فزکس ود بایولوجی ایکسپلین کریں تو آپ اس طرح ایگزامپل کے تھرو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اور دوسری برانچ ہے کہ لنکیج آف بایولوجی وتھ کیمسٹری، کہ بایولوجی کا کیمسٹری کے ساتھ کیا لنکیج ہے۔ تو کیمسٹری ہم کہتے ہیں کہ
ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हम इसमें रीड करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर हो, कि हमारे पास मैटर जो है ना उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या लिंकेज है, ये भी कुछ एग्जांपल के थ्रू इलाबोरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल को हम जो है ना लाइफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं या इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह लिंक है बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है, इसकी हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं। तो हम केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से बना हुआ है। तो वो कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और वो किस बॉन्ड के ज़रिए बना हुआ है। तो ये सब हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो डिटेल हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लिंकेज हो गई, बायोकेमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल ग्लूकोज, और दूसरी एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है बायोमॉलिक्यूल की, कि प्रोटीन की जो यूनिक सीक्वेंसेस है आप अमीनो एसिड हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन को। तो अमीनो एसिड किन बॉन्ड के ज़रिए, किन यूनिक सीक्वेंस के ज़रिए आपस में कोडिंग करता है। तो ये सब हमारे पास मौजूद है केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल वो तो बायोलॉजी है, और जब केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, तो वो केमिस्ट्री में आता है। तो दोनों का आपस में लिंकेज ज़रूर मौजूद है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये दो एग्जांपल हो गए बायोमॉलिक्यूल की, एक प्रोटीन हो गई और दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो गई, कि इसकी हम केमिकल कंपोजिशन जब रीड करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री में आता है, और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लिंकेज है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी बायोमॉलिक्यूल है। तो डीएनए एंड आरएनए इसकी दोनों एग्जांपल है। तो जब वो कोडिंग और अनकोडिंग करता है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, तो वो किन केमिकल प्रोसेस के ज़रिए करता है। तो ये भी लिंकेज हो गई केमिस्ट्री की बायोलॉजी के साथ। इसी तरह एंजाइम हम कहते हैं, एंजाइम को हम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम की केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये भी लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स है। इसी तरह एंजाइम की एग्जांपल लैक्टेज है और दूसरा लैक्टेज हमारे पास वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज करेगा जो कि शुगर इन मिल्क, और एमाइलेज जो है ना ये हमारे पास ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर लाइक माल्टोज जो भी हो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। इसी तरह थर्ड नंबर एग्जांपल हमारे पास तो मौजूद है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री में फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट। हो हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में कि किस तरह ड्रग की जो है ना वो डेवलपमेंट होती है, किस तरह नए नए ड्रग केमिस्ट्री के ज़रिए आते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द वेलफेयर आप ह्यूमन बीइंग हो। तो इनमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब लिंकेज में आता है। एंटीवायरल ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग हम कहते हैं उन ड्रग को जो कि वायरस के खिलाफ हम इस्तेमाल करें। इसी तरह एंटीबायोटिक वो ड्रग को हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया के खिलाफ हो इस्तेमाल करें। फोटोसिंथेसिस इसकी एग्जांपल हो गई। फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं ना कि ये प्रिपरेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल है जो कि कन्वर्ट करे कार्बोहाइड्रेट इन वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। वो इस्तेमाल करे, क्या इस्तेमाल करे, एनर्जी इस्तेमाल करे सनलाइट की, और वो खुराक को तैयार करे। तो ये सब एग्जांपल है उसकी। इसी तरह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमने जो है ना दो टॉपिक आज कवर की, एक लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद फिज़िक्स और दूसरा लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद केमिस्ट्री। और फिर इसमें जो है ना एग्जांपल दी कि किस तरह बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ रिलेशनशिप है, वो भी स्टडी की कुछ एग्जांपल के थ्रू, और बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ किया रिलेशनशिप है वो भी स्टडी की। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में बायोलॉजी का अदर फील्ड ऑफ स्टडी के साथ रिलेशनशिप और स्टडी करेंगे कि हो दे आर इंटर कनेक्टेड विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसलिए आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली के बेस पे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।